ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਤਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ। बहुत मेहरबानी हरजीत गिल जी ते टीवी पंजाबी दुनिया के सारे साडे दर्शकों का भी चंडीगढ़ स्टूडियो तो स्वागत है जी। प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्कार जी। हरजीत गिल दसांझ साहब, वैसे तो किसान मूवमेंट दी भी खबर बहुत ज़्यादा ने, पर आप शुरुआत अज करते हैं राजसी खबरों के उत्तों, क्योंकि इलैक्शन के दिन आ गए तो आया राम गया राम वाली गेम जी चल रही है वो शुरू हो गई तेजी नाल। ते अज एक वड्डा थंम अकालियां दा डिग्या मनजिंदर सिंह सिरसा। वैसे तो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक फिगर है, सियासतदान है, जिहदे बारे मतलब जिहड़े आम पंजाब दा वोटर है जां सिख वोटर है, मैनूं नहीं लगता कि उन्हां दा कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव है। पर क्योंकि वो एक सुखबीर बादल होरां दे सज्जी बांह करके जाणिया जांदा सी, बहुत नेड़े सीगा, ते सिरसा दा करके बहुत सारे अकाली लीडर जिहड़े आ वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चों भी भावें मनजीत सिंह जूके हरां दी करिए जीके हरां दी गल जां कुछ एक होर सज्जण जिहड़े पुराने जिद्दां अवतार सिंह हितेरी बड़े पुराने सीगे, उन्हां नूं पटना साहब दा मैंबर बना के भेजता। यानी कि जिहड़ी अकाली सियासत आ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨੂੰ? देखो, पहली गल तो मैं समझदा है कि मनजिंदर सिंह सिरसा कागजां दे विच तां पहलां ही भारतीय जनता पार्टी दे सीगे, क्योंकि दिल्ली विधान सभा दे विच राजौरी गार्डन तो जिहड़े विधायक रहे ने वो भारतीय जनता पार्टी दे चोण निशान ते ही जित्ते सी। भावें सीट कहंदे सी अकालियां नूं देती ते चोण निशान कमल, जानी वो भाजपा दे खाते 'च ही बोलते रहे आ जी। दूजी गल है कि वड्डा झटका तां लाजमी तौर ते है, जिद्दां तुसीं कहा, क्योंकि ये सुखबीर बादल दी किचन कैबिनेट के मैंबर के तौर पर जाने जाते रहे आ। यानी दिल्ली दे विच जे बादलों का कोई परिवार दे नाल किसी नाल संबंध तो मनजिंदर सिंह सिरसा रहा, ते इस करके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है खास तौर पर श्रोमणी अकाली दल नूं। दिल्ली तो है ही, क्योंकि दिल्ली दे विच उन्हां दा सब तो वड्डा चेहरा उही सीगे मनजिंदर सिंह सिरसा। मनजीत सिंह जी के जिहड़े उन्हां नूं परे कीता होया सी, हुण स्थितियां बदल जाणीआं। हुण जिस ढंग दे नाल मनजिंदर सिंह सिरसा गए ने ते जिस गुप्त तरीके दे नाल ये सारा कुछ जिहड़ा प्लान कीता गया, जिहड़ी जरा जिन्नी भी भिणक जिहड़ी है श्रोमणी अकाली दल नूं नहीं लगी, बादलां नूं नहीं लगी। ईवन इहदी भिणक तां भारतीय जनता पार्टी दी जिहड़ी पंजाब दी यूनिट है जां पंजाब दे प्रेजिडेंट है उन्हां नूं भी नहीं लगी। कह लो भी 4 बजे जे रिजाइन वो करते हैं तो पौने 5 बजे नाल दी नाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। मैं उस वेले कुछ खबरों का बुलेटिन तैयार कर रहा सी, ते मैं तैयार करके बुलेटिन भेज भी दिता एक थां दे उत्ते, ते उहदे च मैं खबर यह लाई भी हाँ मनजिंदर सिंह सिरसा ने अस्तीफा दिता है ते भारतीय जनता पार्टी विच शामिल होने दी संभावनावां। ते हाले मैं खबर भेज के हटिया सी, ते जब मैं दोबारा चैक की तो खबर आ रही सी कि नाल दी नाल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया अमित शाह की हाजरी दे विच। ते इन्नी तेजी नाल घटना चक्कर चलिया, मेरे दसण दा भाव यह है भी अद्धे घंटे बाद सुर्खी बदल गई। ते इस करके इहदा नुकसान तो है सीधे तौर पर, कितना लाभ हुंदा कितना नहीं जिहदा तुसीं कहा इहदा हाले पता नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी इहदे चों बहुत वड्डा लाभ देख रही है। वो इस एंगल तो देख रही है क्योंकि उन्होंने दिल्ली का कोई बहुता फिक्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी नूं उन्होंने पंजाब का फिक्र है भी पंजाब दे विच क्योंकि श्रोमणी अकाली दल उन्हां दा साथी नहीं है हुण, इस करके वध तो वध सिख चेहरे जिहड़े है जिन्हां नूं यूज करके वो पंजाब दे विच अगे वध सकदी है उहदे ते जोर दे रहे। इसे करके जदों गजेंद्र सिंह शेखावत बोले उन्हां दा स्वागत करने वास्ते कि मनजिंदर सिंह सिरसा दा भारतीय जनता पार्टी स्वागत है, उन्होंने कहा कि पंजाब ही नहीं सारे उत्तरी भारत दे विच
ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਹੈ, 49 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਬਹੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੋਹ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਛਾਪੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਪਏ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਉਹਨੂੰ, ਗੁਰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਪੇ ਪਏ ਈਡੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਲੇ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ JP ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢਮਟਮਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪੈਰ ਧਰਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਚਿਹਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ BJP ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੀ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਐਸਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਚਾਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਨਾਟਾ ਆ ਬਾਦਲ ਖੇਮੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਨਾਟਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸੁੰਨ ਮਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਨਿਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ BJP ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ BJP 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਸਰਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਖਾਰ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਚ ਕਹੀ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਫੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਗਏ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਧਿਰ ਬਣਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਹਰਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਅੱਛਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਕੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਯਾਲੀ ਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਡਰਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਗਲੀਏ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਟਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਵੇਵ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਥੀ ਵੇਵ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਤੇ ਛਾਪੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ 5-4 ਸਾਲ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਵਾਰ ਉਹ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ 5-7 ਦਿਨਾਂ। ਤੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਕਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਨਾੜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
तो जिन्ना नुकसान ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚ ਕਰਕੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 94 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ 70-72 ਹੋ ਗਿਆ, 65-70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਗਰਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਘਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 11 ਵਾਰ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣ ਗਏ ਆ। 95 ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ 5 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪਾਰੇ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ 90 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਾ ਇਹ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਅਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਛਿੱਥੇ ਪੈ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਲਈ
ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਵੀ, ਜੇ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 10 ਕਿਉਂ 250 ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜੁਮਾ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਏ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਆ, ਜੋ ਖੋਖਲਾਪਣ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ, 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 2 ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ 8ਵੀਂ ਦੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਆਈਲੈਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ। 4 ETT ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਚੜੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਬਣੀ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਗਏ, ਕੁਲਾੜੀ ਤੇ ਚਲ ਗਏ, ਕੁਲਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁੜ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੋਕਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੋਰੀ ਵੀ ਝੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਬੇਲਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਆਣੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਮਖੌਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਖੌਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀ ਬੋਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਖੁੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ 201 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 201 ਸਾਲ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਆ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਈ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, 201 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਖੌਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਫਿਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਡਰਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਪਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਣੀ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ 39% ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋ। ਤੇ ਖੁਦ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਗੀਤਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ PhD ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਦੋ ਸੀਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਏ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ? ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੰਡਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਊ। ਪੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਸ਼ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 37-38% ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਾਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਜੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ % ਫਲਾਨੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ % ਫਲਾਨੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਬੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ।
ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚ, ਪਾਰਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੂਵਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ, ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੀ ਪੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੁੜਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਏਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੰਬੂ ਸਮੇਟ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 4 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀਆਂ। ਨੰਬਰ 1 ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, MSP ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਗੱਲ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ। ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ MSP ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣਗੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੋਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ, 1 ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, 1 UP 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 1 ਕੋਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕੇ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।